welcome all of you in second lecture. In previous lecture, we have discussed some introductory part such as what is electrochemistry, what is electrode, electrolyte, what is cell, what is half cell, what is cell. Okay. Then how to represent a electrochemical cell. So all these things we have discussed in previous lecture. Now today we are going to discuss next part of introduction. As you know, two electrodes are required to construct a electrochemical cell. So to study the chemical phenomena or chemical processes that occurs in electrochemical cell, we need two electrodes. First electrode, okay, we need two electrodes to study chemical phenomena. Chemical phenomena in electrochemicals. Two electrodes are required to study chemical phenomena in electrochemical cells. That two electrodes are, first one is working, or it is also called as indicator electrode. It is also called as indicator electrode. Okay. And other electrode is reference electrode. Other electrode is reference electrode. Okay. So to study the electrochemical phenomena in electrochemical cells, we need two electrode, working, or it is also called as indicator electrode, and other is reference electrode. Okay. As you know, there are two types of reference electrodes: primary reference electrode, primary reference electrode, and secondary reference electrode. Secondary reference electrode. Okay. So you know, famous example of primary reference electrode is standard hydrogen electrode. Okay, standard hydrogen electrode. It is represented by, in shortcut, SHE, standard hydrogen electrode. And secondary reference electrode is widely used. Secondary reference electrode is Calomel electrode. Okay. So for practical purpose, Calomel electrode is generally used to construct an electrochemical cell and instead of hydrogen electrode, because you know the drawbacks of hydrogen electrode. It is very difficult to maintain 1 atmospheric pressure. It is very difficult to pass dry hydrogen gas, pure hydrogen gas. Okay. So there are different drawbacks of standard hydrogen electrode. So instead of standard hydrogen electrode, secondary reference electrode, that is Calomel electrode, is widely used for practical purposes, for experimental purposes. Okay. So we will use Calomel electrode while studying practicals in TYBSc. Okay. So you will handle Calomel electrode while doing practical. Okay. So these are the two electrodes that's required to construct the electrochemical cell. Okay. कोणतीही chemical
प्रोसेस होत असेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमध्ये, जे काही केमिकल फेनॉमेनॉन होत असेल, ती जर स्टडी करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला 2 इलेक्ट्रोड्स लागणार आहेत. 2 इलेक्ट्रोड्स आपल्याजवळ असले पाहिजेत. तर कोणते इलेक्ट्रोड असतात ते, एक असतो वर्किंग और त्याला इंडिकेटर इलेक्ट्रोड असं म्हटलं जातं आणि दुसरा असतो रेफरन्स इलेक्ट्रोड. आता रेफरन्स इलेक्ट्रोड आपल्याला 2 टाईपचे रेफरन्स इलेक्ट्रोड पाहिजे. एक प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड असतो आणि दुसरा सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड असतो. बरोबर. तर प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोडचं एक्झाम्पल कोणतं आहे? स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. याचं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग आपण SYBC ला शिकलेलं आहे. त्यानंतर दुसरा अजून एक रेफरन्स इलेक्ट्रोड असतो, तो त्याला सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड. सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड मध्ये जनरली कॅलोवेल इलेक्ट्रोड यूज केला जातो. बरोबर. कॅलोवेल इलेक्ट्रोड पण 3 टाईपचे असतात. 0.1 नॉर्मल कॅलोवेल इलेक्ट्रोड, 1 नॉर्मल अँड सॅच्युरेटेड कॅलोवेल इलेक्ट्रोड. ओके. म्हणजे हे कशाच्या बेसिसवर डिवायडेशन केलं आहे? पोटॅशियम क्लोराईडच्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या बेसिसवरती कॅलोवेल इलेक्ट्रोडचं डिवायडेशन केलेलं आहे. हा हँडल करायला थोडासा रिस्की असतो, त्यामुळे त्याच्याऐवजी जनरली प्रॅक्टिकल्स आणि एक्सपेरिमेंटसाठी रिसर्च पर्पजसाठी सुद्धा कॅलोवेल इलेक्ट्रोड यूज केला जातो. तर बघा, आता हा जो रेफरन्स इलेक्ट्रोड असतो, रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे तुम्ही जनरली कॅलोवेल इलेक्ट्रोड किंवा हायड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करणार आहे. सो रेफरन्स इलेक्ट्रोड हॅव फिक्स्ड पोटेन्शियल, हॅव फिक्स्ड पोटेन्शियल, have fixed potential. Means हे जे रेफरन्स इलेक्ट्रोड्स असतात यांच्या पोटेन्शियलच्या व्हॅल्यूज फिक्स्ड असतात. ओके. जर तुम्ही हायड्रोजन इलेक्ट्रोडच्या बाबतीत जर कंपॅरिझन करणार तर हायड्रोजन इलेक्ट्रोडचा जो पोटेन्शियल आहे तो 0 कन्सिडर केलेला आहे. ओके. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज जर तुम्ही व्यवस्थित स्टडी करणार तर पाहणार तर तो 0 कन्सिडर केलेला आहे, फिक्स्ड आहे त्याची व्हॅल्यू. कॅलोवेल इलेक्ट्रोड सुद्धा 0.1 असेल किंवा 1 नॉर्मल असेल किंवा सॅच्युरेटेड कॅलोवेल इलेक्ट्रोड्स असतील, त्यांच्या पोटेन्शियलच्या व्हॅल्यू फिक्स आहेत. बरोबर. त्या दिलेल्या असतात, ते ऑलरेडी डिटरमाइन केले. म्हणजे काय असं बघा, रेफरन्स इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल फिक्स असतो आणि आपण काय करतोय, सेल कन्स्ट्रक्ट करताना आपण एक वर्किंग इलेक्ट्रोड आणि रेफरन्स इलेक्ट्रोडला काय करतोय, एका दुसऱ्या इलेक्ट्रोड सोबत आपण कनेक्ट करतो. बरोबर. मग रेफरन्स इलेक्ट्रोड आणि वर्किंग इलेक्ट्रोड जर सेलमध्ये कनेक्ट केल्यानंतर जो सेलचा पोटेन्शियल असेल, सेल पोटेन्शियल जेव्हा मिळेल जेव्हा हे दोन्ही इलेक्ट्रोड आपण बॅटरीला पॉवर सप्लायला कनेक्ट केले की आपल्याला सेल पोटेन्शियलची व्हॅल्यू मिळेल. बरोबर. ते पोटेन्शियोमीटर यूज करू शकता तुम्ही. पोटेन्शियोमीटरने तुम्हाला ती व्हॅल्यू डिटरमाइन करता येईल. दोन्ही इलेक्ट्रोड पोटेन्शियोमीटरला कनेक्ट करायचे आणि पोटेन्शियोमीटरवरती आपल्याला डायरेक्टली रीडिंग दिसते, सेलचा पोटेन्शियल दिसतो. मग तिची व्हॅल्यू दिसते आपल्याला पोटेन्शियोमीटरवरती. बरोबर. पोटेन्शियोमीटरचं कन्स्ट्रक्शन पण आपण SYBC मध्ये शिकलेलं आहे. ठीक आहे. सो रेफरन्स इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल जर फिक्स असेल, त्याची व्हॅल्यू जर फिक्स असेल, तर सेलचा सेल पोटेन्शियल इज डिपेंड ऑन पोटेन्शियल ऑफ वर्किंग और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. As potential of reference electrode is fixed, its value is fixed, then cell potential is depend only on the potential of working or indicator electrode. जो काही दुसरा इलेक्ट्रोड कनेक्ट केलेला असेल तुम्ही रेफरन्स इलेक्ट्रोड सोबत, त्या इलेक्ट्रोडच्या पोटेन्शियल वरती, म्हणजे तिथं काही जो चेंज होणार आहे या वर्किंग इलेक्ट्रोडच्या पोटेन्शियल मध्ये जो काही चेंजेस होतील त्या चेंजेस वरती सेलचा पोटेन्शियल डिपेंड असणार. ओके. सो सेल पोटेन्शियल डिपेंड्स ऑन changes at working electrode. म्हणजे वर्किंग इलेक्ट्रोड वरती जो काही चेंज होईल त्या चेंज वरती सेलचा पोटेन्शियल डिपेंड असणार. ओके. सो दिस इज सिंपल कन्सेप्ट. सो मग आपण असं म्हणू शकतो, वी कॅन से सेल पोटेन्शियल कॅन बी कंट्रोल्ड. Cell potential can be controlled by controlling potential of working or indicator electrode. Cell potential can be controlled by controlling potential of working or indicator electrode. Cell potential can be controlled by controlling potential of working or indicator electrode. Cell potential can be controlled by controlling potential of working or indicator electrode. Cell potential can be controlled by controlling potential of working or indicator electrode. Cell potential can be controlled by controlling
working electrode potential or by working controlling working electrode. म्हणजे अल्टिमेटली जर तुम्ही रेफरन्स इलेक्ट्रोड वर्किंग इलेक्ट्रोड सोबत कनेक्ट केलेलं असतं. वर्किंग इलेक्ट्रोड म्हणजे आता तुम्ही तिच्यात भरपूर वर्किंग इलेक्ट्रोड्स असतात, बरोबर. तुम्ही टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड शिकलेले आहेत. मग त्याच्यात मग तुमचा झिंक इलेक्ट्रोड असू शकतो, कॉपर इलेक्ट्रोड असू शकतो, किंवा मग तुम्ही त्याच्यासोबत दुसरा एखादा मर्क्युरी अमलगम इलेक्ट्रोड तुम्ही तिथे कनेक्ट करू शकता, बरोबर. म्हणजे आता कसं असतं बघा, रेफरन्स इलेक्ट्रोड एखाद्या वर्किंग इलेक्ट्रोड सोबत जर तुम्ही कनेक्ट केला, आता तुम्ही हे पण शिकलेले आहे डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इन SYBSE. SYBSE मध्ये तुम्ही शिकलेले आहे सिंगल इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल कसा डिटरमाइन करायचा. मग सिंगल इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल जर तुम्हाला डिटरमाइन करायचा असेल तर त्यासाठी काय करावं लागतं आपल्याला, ज्या इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल डिटरमाइन करायचा आहे तो कशासोबत कनेक्ट करावा लागतो, रेफरन्स इलेक्ट्रोड सोबत कनेक्ट करावा लागतो. आणि रेफरन्स इलेक्ट्रोड सोबत जर तो इलेक्ट्रोड कनेक्ट केला तर तुम्हाला सेल पोटेन्शियल मिळतो. सेल पोटेन्शियल मधून रेफरन्स इलेक्ट्रोडची व्हॅल्यू, रेफरन्स इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल नोन असेल, तो जर सबट्रॅक्ट केला तर तुम्हाला त्याची कोणताही कशाची व्हॅल्यू मिळते, वर्किंग इलेक्ट्रोडच्या पोटेन्शियलची व्हॅल्यू मिळते. म्हणजेच काय सांगायचं एकच की रेफरन्स इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल फिक्स असेल, सो सेलचा जो पोटेन्शियल असेल, सेलचा पोटेन्शियल कशावर डिपेंड असणार आहे, वर्किंग इलेक्ट्रोड वरती जे काही चेंजेस होतील त्याच्यावरती सेलचा पोटेन्शियल डिपेंड असणार. ओके, सो दिस इज व्हेरी सिंपल कन्सेप्ट. देन आफ्टर दॅट ते तुम्ही स्टडी केले, सेल पोटेन्शियल कॅन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. ओके, वर्किंग इलेक्ट्रोड इथं पोटेन्शियल, वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. त्यानंतर आपल्याला पुढच्या काय कन्सेप्ट डिस्कस करायचे आहेत, त्यात ऑक्सिडेशन करंट अँड रिडक्शन करंट. दिस कन्सेप्ट्स विल बी आस्क्ड फॉर 1 or 2 marks in your university examination. Ask for 1 or 2 marks. So let us see what is oxidation current and reduction current. First we see reduction current. Okay, reduction current. Reduction current. This is diagram. Okay. So we have electrolyte. Okay, we have electrolyte. This is the electrolyte. And if you dip 2 electrodes, this electrolyte solution, and these 2 electrodes are connected to the battery. Suppose this is reference electrode. Suppose this is a reference electrode, and this is working electrode. This is working electrode. Reference electrode, working electrodes are connected to the battery, positive, negative. तुम्हाला माहिती आहे एक साइड पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह. तुम्ही घरी एखादी पिन इलेक्ट्रिक बोर्ड असतो तिथे बसतात, तिथे सुद्धा एक पॉझिटिव्ह असतो आणि निगेटिव्ह एंड असतो. ओके, सो दिस इज बॅटरी. ओके, दिस इज बॅटरी. ठीक आहे, बॅटरी. बॅटरी और तुम्ही त्याला काय म्हणू शकता, कशाचं सप्लाय करतं ते, पॉवर सप्लाय. ओके, पॉवर सप्लाय. बॅटरी, दिस इज बॅटरी और पॉवर सप्लाय. आता आपल्याला रिडक्शन करंट काय असतं आणि ऑक्सिडेशन करंट काय असतं. आता इथे रिडक्शन वर्ड आलेला आहे, मीन्स रिडक्शन होणार आहे. ओके, रिडक्शन होणार आहे. आणि सिंपल कन्सेप्ट, जेव्हा रिडक्शन होईल, रिडक्शन झाल्यानंतर जे काही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतील आणि जे काही करंट प्रोड्यूस होईल, त्या करंट इज रिडक्शन करंट. बट वी हॅव टू डिफाइन दिस कन्सेप्ट इन सायंटिफिक वे. सो reduction current, if we connect
battery or power supply, battery or power supply to the cell with negative end, with negative side connected to working electrode, then electrons will flow from electrode to solution. This flow is called reduction current. Definition of screen current. What is the reduction current? If we connect battery, this is battery. Okay, this is battery. If we connect battery or power supply to the cell, यहाँ से, ठीक है, दोन half cells, okay, cell with negative side connected to working electrode, ठीक है, negative side connected to working electrode, आपका working electrode है, ठीक है, मैं रिवर्स करता हूँ. This is negative side and this is positive side. Negative side of working battery or power supply is connected to working electrode. ही जी negative side है, कोणाला कनेक्ट केलेली आहे? वर्किंग इलेक्ट्रोडला कनेक्ट केलेली आहे. टू वर्किंग इलेक्ट्रोड. Then केव्हा काय होईल? Then electrons will flow from electrode to solution. तर बघा काय होईल? इथे निगेटिव्ह साइडची बॅटरीची जी या इलेक्ट्रोडला कनेक्ट केलेली आहे. निगेटिव्ह साइड म्हणजे काय? तिथे काय होणार आहे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होणार. इथून इकडे या साइडने इलेक्ट्रॉन फ्लो होऊन पॉझिटिव्ह कडे येतील आणि इथून निगेटिव्ह कडून या इलेक्ट्रॉन कडे इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हायला सुरुवात होईल. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रोड. ठीक आहे. ही इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह साइड कडून या इलेक्ट्रॉनला मिळालेले. मग ते इलेक्ट्रॉन कोण गेन करेल? इथे जे काही पॉझिटिव्ह चार्जेस असतील, पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स असतील, ठीक आहे, इथे जे काही पॉझिटिव्हली चार्ज आयन असेल तो ए पॉझिटिव्ह असेल, ठीक आहे, ए पॉझिटिव्ह. So this positive ion from electrolyte solution will gain that electron and undergoes reduction. A plus gain electron and undergoes reduction. ठीक है. So electron will flow from electrode to solution. इलेक्ट्रोड कडून इलेक्ट्रॉन कुठे गेले आहेत? सोल्युशन मध्ये जे आयन्स आहेत त्या आयन्सने ते इलेक्ट्रॉन गेन केलेत आणि त्यांचं रिडक्शन केले. सो such a flow of electron from electrode to the solution. During this flow of electron reduction is occurs. So that's why this flow of electron from electrode to solution is called as reduction. So this is very simple concept. म्हणजे काय होईल? जर वर्किंग इलेक्ट्रोड तुम्ही बॅटरीच्या निगेटिव्ह साइडला कनेक्ट केल्यानंतर त्या निगेटिव्ह साइड कडून जे काही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होणार आहेत इलेक्ट्रोड कडे आणि इलेक्ट्रोड कडून ते इलेक्ट्रॉन कुठे जाणार आहेत? सोल्युशन मध्ये. ऍक्च्युअली सोल्युशन मध्ये इलेक्ट्रॉन जाणार आहेत म्हणजे काय होणार आहे? सोल्युशन मध्ये जे काही पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स असतील ते इलेक्ट्रॉन गेन करतील. हा इलेक्ट्रॉन या पॉझिटिव्ह आयनने गेन केला तर त्याचं काय होणार आहे? रिडक्शन होणार. ठीक आहे. असा जो फ्लो असतो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू दी सोल्युशन when working electrode is connected to the negative terminal of battery, then that current that flow is called as reduction current. That flow of electron is called as reduction current. Okay, so this is about the reduction current. Similarly, oxidation current एक concept है ठीक है. Oxidation current. जब
रिवर्स होणार आहे. इफ वी कनेक्ट okay, if we connect battery or power supply to cell with positive side with positive side connected to the working electrode, then electrons will flow from solution to electrode, solution to electrode. Then this flow is called as oxidation current. बघा डेफिनेशन सेम आहे. मला 1 किंवा 2 मार्कासाठी ऑक्सिडेशन करंट किंवा रिडक्शन करंटच्या डेफिनेशन विचारले जाऊ शकतात, त्यामुळे तुम्ही त्या प्रिपेअर करून ठेवा. ओके. इफ यू कनेक्ट बॅटरी और पॉवर सप्लाय टू सेल विथ पॉझिटिव्ह साइड, तर मी इथे साइड्स चेंज करतो. आधी जे होतं त्या पद्धतीने पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. So positive side of this battery is connected to the working electrode. Okay. Positive side of the working electrode connected to the positive side of power supply is connected to the working electrode. क्या वेळेस बघा आता पॉझिटिव्ह साइड मीन्स काय होणार आहे. हा जो इलेक्ट्रोड असेल, हा इलेक्ट्रोड एखाद्या मेटल पासून बनलेला असणार आहे. आपण प्रीवियस लेक्चरला डिस्कस केलेलं आहे. ते इलेक्ट्रोड केमिकल फेज इलेक्ट्रोड काय केमिकल फेज म्हणजे केमिकल म्हणजे काय एखाद्या कोणत्या तरी मेटल पासून तो इलेक्ट्रोड बनलेला असणार. त्यामुळे आपण त्याला मेटॅलिक रॉड सुद्धा म्हणतो. ओके. सो मेटॅलिक रॉड. आता इथे काय होतं बघा, दिस इलेक्ट्रोड अंडरगोज ऑक्सिडेशन. जो काही मेटॅलिक रॉड असेल इट अंडरगोज ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशनमुळे काय होईल, त्याचं डिकम्पोजिशन होणार. ओके. ड्यू टू डिकम्पोजिशन okay, this electrode, suppose a electrode A असेल A, okay, so it undergoes oxidation. So the decomposition will oxidation झाल्यानंतर काय A plus electron. so याचे A plus ions असतील हे इकडे जाणार आहे सोल्युशन मध्ये चालले जाणार. ओके. सोल्युशन मध्ये चालले जातील आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स असतील इलेक्ट्रॉन पुढे अॅक्युमुलेट होणार आहे इलेक्ट्रोड वरती अॅक्युमुलेट होणार आहे. ओके. मीन्स ते इलेक्ट्रॉन कुठून फ्लो होतील, इलेक्ट्रोड इथून या साइडने असे फ्लो होऊन इकडे जाणार असे जाणार. ठीक आहे. सो इथे ऍक्च्युअली सोल्युशन कडून इलेक्ट्रोड कडे इलेक्ट्रॉन फ्लो होत नाही, पण काय होतं इलेक्ट्रोडचं डिकम्पोजिशन होतं. इलेक्ट्रोडचं डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर म्हणजे डिकम्पोजिशन होतं म्हणजे काय त्याचं ऑक्सिडेशन होतं. इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ऑक्सिडेशन झाल्यामुळे आयन्स सोल्युशन मध्ये गेले, बरोबर. आणि पण त्या मेटलचं ऑक्सिडेशन झाल्यामुळे जे काही इलेक्ट्रॉन लॉस झालेले ते लॉस झालेला इलेक्ट्रॉन इथून इकडे फ्लो होऊन त्या बॅटरीच्या सप्लायकडे चाललाय, बरोबर. म्हणजे अल्टिमेटली आपण इथे काय म्हणतोय, if we connect battery or power supply with positive side connected to the working electrode, then electrons will flow from solution to electrode. Actually solution कडून इलेक्ट्रोड कडे इलेक्ट्रॉन फ्लो होत नाही, पण इलेक्ट्रोडचं ऑक्सिडेशन होतं, मेटलचं ऑक्सिडेशन होतं, आयन्स सोल्युशन मध्ये जातात आणि मग ते इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड कडे फ्लो होऊन इलेक्ट्रोड कडे फ्लो होतात. सो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन करंट. असं जेव्हा होतं तेव्हा ते जे काही करंट फ्लो होणार आहे त्याला म्हटलं जातं ऑक्सिडेशन करंट. इथे तुम्ही डायरेक्टली मिनिंग घेऊ नका, फ्लो फ्रॉम सोल्युशन टू इलेक्ट्रोड. सोल्युशन कडून तिकडे इलेक्ट्रॉन नाही जात, इथे त्याचं ऑक्सिडेशन होतं मेटलचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर मेटल आयन तयार होतो, तो सोल्युशन मध्ये जातो मेटल आयन आणि मग इलेक्ट्रॉन इकडे इलेक्ट्रोड कडून इकडे फ्लो होत असतो. म्हणजे त्यामुळे तिथं फक्त त्यांनी तुटक करण्यासाठी वर्ड यूज केलेला आहे, फ्रॉम सोल्युशन टू इलेक्ट्रोड. सो सच अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन करंट. ओके. सो दिस इज अबाउट द ऑक्सिडेशन करंट एंड रिडक्शन करंट. ओके. इन next topic we will discuss, in next lecture we will discuss Faraday processes and non-Faraday processes. Okay.
So next point is standard electrode potential. Standard electrode potential. Standard electrode potential. Standard electrode potential is the critical potential at which oxidation or reduction current flows. The critical potential at which oxidation or reduction current flows is called as standard electrode potential for particular chemical substance of the electrode. Critical potential we have learned oxidation current and reduction current. When oxidation current is flow in a cell, at that time the potential of that particular cell is called as standard electrode potential for that particular chemical substance of the electrode. Critical potential means आता तुम्हाला आपण डिस्कस केलेलं आहे वर्किंग इलेक्ट्रोड ऑक्सिडेशन करंट आणि रिडक्शन करंट हे ऍक्च्युअली कशावर डिपेंड असणार आहे वर्किंग इलेक्ट्रोड वरती काही चेंजेस होतील त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे आणि दुसरा आपण कनेक्ट केलेला होता त्याच्यासोबत रेफरन्स इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल फिक्स असेल बरोबर मग सेलचा पोटेन्शियल त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे या ऑक्सिडेशन करंट किंवा रिडक्शन करंट वरती म्हणजे काय ऑक्सिडेशन करंट किंवा रिडक्शन करंट फ्लो होणार आहे सेल मधून बरोबर त्यावेळेस जे काही क्रिटिकल पोटेन्शियल असणार आहे ते क्रिटिकल पोटेन्शियल काय असणार आहे ऍक्च्युअली इज द स्टँडर्ड पोटेन्शियल फॉर पर्टिक्युलर केमिकल सबस्टन्स ऑफ द इलेक्ट्रोड म्हणजे सपोज झिंकचा रॉड यूज केलेला आहे बरोबर झिंकचा रॉड तुम्ही यूज केलेला आहे झिंकचा रॉड यूज केलेला असेल आणि झिंक रॉड म्हणजे झिंक इलेक्ट्रोड तुम्ही रेफरन्स इलेक्ट्रोड सोबत कनेक्ट केला आणि त्यावेळेस जे काही ते क्रिटिकल पोटेन्शियल असेल बरोबर म्हणजे सेल पोटेन्शियल मधून रेफरन्स इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल सबट्रॅक्ट केल्यानंतर जो काही पोटेन्शियल मिळणार आहे तो पोटेन्शियल तो काय असणार आहे तो स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ द झिंक इलेक्ट्रोड तुम्ही कॉपर कनेक्ट केला सेम वे त्यावेळेस जे काही ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन करंट फ्लो होणार आहे बरोबर आणि ते करंट ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन करंट फ्लो होताना जो काही क्रिटिकल पोटेन्शियल असेल क्रिटिकल पोटेन्शियल कसा मिळणार आहे सेलच्या पोटेन्शियल मधून तुम्ही रेफरन्स इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल मायनस केल्यानंतर जो पोटेन्शियल मिळेल तो असणार आहे स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी म्हणजे केमिकल सबस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रोड म्हणजे तो इलेक्ट्रोडच्या केमिकल सबस्टन्स पासून बनलेला असणार आहे त्याचा तो स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल असणार. So this is about the standard electrode potential.